Dear students, we are going to discuss a very interesting topic in literature, that is poetry. So today we would discuss the concept of poetry. So let's begin with the topic, what is poetry? So when we define a poetry, we can say that poetry is difficult to define. So when we ask to give the definition of poetry, the definition of poetry seems to be quite difficult. Roughly, we can say that poetry, or let's say poems, use words to paint a picture in your head. Whatever comes in your mind, right? Whatever feelings that you have in your mind, in your heart, right? You copy that emotion, copy that thinking from your mind on the paper. That is poetry. Right? A good poem is nothing but of emotions. So without emotion, poetry is not possible. So roughly, we can say that poetry is nothing but what you are thinking, right? And what emotions you have in your heart. Poetry, we have the word for poetry in Marathi as kavita, right? So we are familiar with this picture. This is a picture of William Shakespeare. Shakespeare was a dramatist, and on the other hand, he was also a poet. Edgar Allan Poe, that was a poet. Robert Frost, a very famous poet. Emily Dickinson, a poet. Right. So these poets tried to write poetry. So what poetry is? Poetry is a type of literature. See, the type of literature. We have different types of literature, just like drama, just like novel, just like short story. We have prose, right? So literature is a family, right? And the family members are drama, novel, short story, right? Poetry, right? These are the family members. So poetry means what? It is a type of literature. It expresses ideas, feelings, or tells a story in a specific form, right? Specific form. We study prose and we study poetry, but there is a great difference between a poetry and prose, right? Because poetry has a specific form, a specific style. A specific means particular, right? So a poetry is full of ideas, feelings, or tells a story. Without ideas, without feelings, we cannot write a poetry. So there is a poem, Money Mindedness, by D.H. Lawrence. The idea is what? Money. Idea is what? Money, paisa. So Money, paisa. the poet has the negative feeling for money. The poet D.H. Lawrence has negative feeling for money. Why he is negative? D.H. Lawrence, the poet, Nakaratmak. tells us that money is the reason of all problems in our life. Money
is the Right. problem of all our problems, right? म्हणजेच पैसा आपल्या आयुष्यामध्ये असलेली सगळ्यात मोठी अडचण आहे, right? So the poet Right. used a proof that because of money we lose humanity, right? We lose love, we lose sympathy, we lose feelings, we lose relationship with others. So man is mad for money, money madness. Man is mad for money. So throughout his life, he collects money, he earns money. For what? For his comfort, for his better futures, Go for it. right? But what the poet tells us, Right. if money is collected beyond the limit, okay, beyond the limit, so that money creates many problems. Problems like envy, jealousy, like that. So we should have limited stock of money, like that. So that is the feeling of the poet regarding money. काय म्हणतोय मग D.H. लॉरेन्स मनी मॅडनेसच्या कवितेमध्ये? तो म्हणतोय पैसा गरजेची वस्तू आहे, बरोबर आहे, पण पैसा हो. नाही आयुष्यामध्ये. म्हणजे पैशाबद्दल त्याच्या मनामध्ये कोणती फिलिंग आहे तर निगेटिव्ह. Negative. पैसा ही आहे आयडिया त्याच्या मनातली, ओके, पण ती पैशाची आयडिया तो कसा एक्सप्रेस करतो आहे, निगेटिव्हिटी. तो म्हणतोय की पैसा गरजेचा आहे माणसाला जिंकण्यासाठी, पण किती पैसा असावा बरं, एक काहीतरी मर्यादा आहे. त्या मर्यादेपेक्षा जास्त माणसाने पैसा जमवला तर आयुष्यामध्ये खूप अडचणी निर्माण होतात, प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात. आपल्या जवळचेच माणसं आपल्याला काय करतात, एनव्ही म्हणजेच काय, हेवा करतात, जेलसी, जळतात, माणसात निर्माण होतो, माणसं दुरावतात, अशा पद्धतीने. म्हणजेच काय, कवितेच्या मनामधला फिलिंग्स इथे शेअर करतो, राईट. मराठीमध्ये कविता तुम्ही ऐकली असेल, राईट, बालकवी. You must have heard this name, बालकवी ठोंबरे. T. Fulrani, he is famous for that poem, T. Fulrani, right? So Balkavi Thomre has the idea to write a poem on nature, right? Beauty of nature. So that's the idea, beauty of nature. So he has the feeling that is of attraction for natural beauty. So he expresses his feelings of attraction for nature, for natural beauty. Right? मग ती फुलराणी त्या अशा कवितेमध्ये ठोंबरे काय म्हणतात, त्या निसर्गाच्या सौंदर्याचं ते काय करतात, वर्णन करतात, आणि निसर्ग किती सुंदर आहे ते आपल्याला दाखवतात, राईट. डॅफोडिल ही कविता आहे विलियम वर्ड्सवर्थची, राईट. He wanted to write a poem on a flower. Daffodil is the name of a flower, right? So the flower is very beautiful. So writing poetry on a flower is the idea, right? And he Right. positive feelings regarding daffodils. How beautiful the flower is, how attractive the flower is. Look at the color of that flower, right? Look at the shape of the flower, like that. म्हणजेच काय, त्या डॅफोडिल फुलाबद्दल त्याचं असलेलं मत, अट्रॅक्शन, हे काय केलं त्याने, त्यामध्ये एक्सप्रेस केलं आहे, राईट. म्हणजेच कवी काय करतो, त्याचे मत मांडतो, राईट. मग कवी कोणीही असू शकतो, मी असेल, तू असेल, कोणी असेल, राईट. So writing a poetry does not need any license, right? So poetry is open to all. Okay. So poetry is nothing but an idea, a feeling, right? The poet tells a story in a specific form. Okay.
See the word poetry. Poetry, the word is taken from a Greek word. As we know that Greek is a language, right? So the Right. word poetry is taken from a Greek word that is poesis. And the word poesis means making or creating. Okay. So the poetry, the word means making or creating. काहीतरी निर्माण म्हणजेच काय कविता. ग्रीक भाषेतला एक शब्द आहे पोएसिस, राईट. त्याचाच अर्थ आहे मेकिंग और क्रिएटिंग, राईट. काय अर्थ येते मोनाली? इज इट ओके? Yes. So the poetry is a literary genre. Here genre means type. There are many literary genres. Novel is a genre, drama is a genre, short story is a genre, like that. Okay. So just like novel, drama, poetry is also a genre, right? Genre means type. So poetry is written in lines and stanzas. So this is a particular form, particular shape of poetry. So a drama, a novel, a short story, a prose, these are not written in the form of stanzas. Okay, only poetry is written in the form of stanzas. Stanzas म्हणजे काय बरं मराठीमध्ये? stanza. stanza म्हणजे कडवं. सर्व कडवं. सर्व कवितेला कडवं असतं की नाही? हो. पहिलं कडवं, दुसरं कडवं, तिसरं कडवं, अशा पद्धतीने, राईट. त्याला म्हणतात स्टांझा, राईट. कडवं. कडव्यांमध्ये कविता लिहिली जाते. ठीक आहे. So it's a type of literature or artistic writing that attempts means try to stir. Here stir means to create, निर्माण करणे, a reader's imagination or emotions. Imagination or emotion. What is imagination? एखादी गोष्ट इमॅजिन करणे म्हणजे असं विचार करून अशी जी घडणार नाही तशी वस्तू म्हणजे गोष्ट हे होणे. जसं होऊ शकत नाही बुवा, पण मग त्याला एखादी ते करणे. होऊ शकत नाही म्हणजे काय? कल्पना करणे. कल्पना म्हणजे अशी कल्पना की जी होऊ शकत नाही बुवा, अशी कल्पना करणे. बरोबर. Right? Imagination or emotion. Right. So a poetry is full of imagination and emotion. जे न देखे रवी ते देखे कवी असं म्हणतो आपण. हो. जे न देखे रवी म्हणजे जिथं सूर्य पोचू शकत नाही, सूर्याचे किरण पोचू शकत नाही, इथे कवी पोचू शकतो. का पोचू शकतो? बिकॉज ऑफ imagination. Imagine. So I am sitting in my house. I can imagine the city of London. Right? I can imagine the first rain of the last year. Okay? I can Yes. my mother in Mumbai. Right? I can imagine my visit to Delhi. I can imagine the beauty of Taj Mahal in my own house. मी इथे माझ्या घरात बसलो आहे, पण ताजमहालचं सौंदर्य मी इथे इमॅजिन करू शकतो. बरोबर आहे का? हो. बरोबर आहे. मी इथे बसून लंडनलाही जाऊ शकतो विचार करून, इमॅजिनेशन, राईट. मी इथे बसून चंद्रावरही जाऊ शकतो, इमॅजिनेशन. Imagine. So I can feel anything, negative or positive, with that imagination, right? Emotions. So poetry is full of emotions, as we said that positive emotions and negative emotions. So it is a tendency of a poet, as we know that we humans are the poets, right?
So each and everybody has a different style of thinking. Okay, so that thinking may be positive or thinking may be negative. If a poet is of a positive thinking, he shares his positive thinking in his poetry. But if a poet is of negative thinking, he shares negative thinking in his poetry. आता इमोशन्स म्हणजेच काय, आपण माणसं आहोत, आपल्या मनामध्ये सुद्धा भावना आहेत, पण काहींच्या मनामध्ये खूप पॉझिटिव्ह भावना असतात, बरोबर आहे, आणि काहींच्या मनामध्ये खूप निगेटिव्ह भावना असतात, बरोबर आहे. खूप अतिशय आनंदी असतो एखादा आणि एखादा खूप रडणारा असतो, फ्रस्ट्रेटेड. मग कवी काय करतात, जो आनंदी कवी आहे, जो आशावादी आहे, तो काय करतो, त्याच्या कवितेमध्ये आशावाद निर्माण करतो, चांगल्या चांगल्या गोष्टी बोलतो. पण दुसऱ्या बाजूला एखादा कवी असणार जो रडणारा आहे, काय कटकट करणारा आहे, निगेटिव्ह आहे, त्याचं माइंड पूर्ण, त्याच्या कवितेमध्ये कोणत्या भावना उतरतील बरं? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. दॅट्स इट. इमोशन्स. पण इमोशन्स कोणते आहेत बरं, सांगा. इमोशन्स मनामध्ये कोणत्या पण असू शकतं सर, ज्याच्या त्याच्या याच्यानुसार. कोणाच्या याच्यात पॉझिटिव्ह पण असू शकतात, कोणाच्या निगेटिव्ह, कोणाच्या याच्यात दोन्ही सुद्धा असू शकतात. असू शकतात, राईट. असं काय आहे का की कवीच्या मनामध्ये काही स्पेशल भावना असतात त्या आपल्या मनामध्ये नाही, असं काय असतं का बरं? नाही, बिकॉज असं नसतं. we have common emotions in our mind, right? Emotions like love is an emotion, okay? Friendship हो. emotion, attraction emotion, Emotion. hatred is emotion, द्वेष करतो, jealousy emotion. म्हणजे आपल्या मनामध्ये पॉझिटिव्ह पण आहेत आणि निगेटिव्ह पण इमोशन्स आहेत. निगेटिव्ह पण. आपण ठरवतो की कोणत्या इमोशन्सवर आपण जास्त लक्ष केंद्रित करावं. प्रत्येक कवितेमध्ये इमोशन्स आहेत आणि आहेत. विदाउट इमोशन्स there cannot be a poetry. Just try to read any poem. Try to read any poem. You would have a single or more than one emotion in that poem. त्या कवितेमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त इमोशन्स तुम्हाला दिसतील. इमोशन्स नसतील तर कविता आपण लिहू शकत नाही, बरोबर आहे का? हो. सुद्धा पाहिजे. मग इमोशन, एखादी कविता कशी असते, नेचर पोएम. सम पोएम इज अबाउट पॅट्रिऑटिझम. पॅट्रिऑटिझम म्हणजे काय, देशभक्तीपर, राईट. आपल्या फिल्मचे गाणे जे आहेत, बघता का तुम्ही फिल्म्स, मराठी हिंदी फिल्म्स बघतात ना, त्या फिल्मचे गाणे म्हणजेच काय आहे, पोएट्री आहे, राईट. त्या फिल्मच्या गाण्यामध्ये तुम्हाला पित्यावर गाणं दिसेल, आईवर गाणं दिसेल, बहिणीवर गाणं दिसेल, राईट, सैनिकांवर गाणं दिसेल, आयुष्यावर गाणं दिसेल, मरणावर गाणं दिसेल, राईट, गाणं दिसेल, लग्न आहे त्याच्यावर गाणं दिसेल, प्रेम आहे प्रेमावर गाणं दिसेल, राईट. किती किती टॉपिक्स आहेत, इमोशन्स आहेत, बरोबर आहे. आपण हे काय करतो, जेव्हा आनंद असतो तेव्हा छान गाणे लावतो, बरोबर आहे का? एखादा व्यक्ती मरतो बघा, त्याचं फ्युनरल जेव्हा असतं, फ्युनरल म्हणजे काय, अंतिम जे असतो तेव्हा गाणे लावतात. तेव्हाचे गाणे कसे असतात, वेगळे असतात, इमोशन्स वेगळे असतात. कीर्तनामध्ये जे अभंग गायले जातात त्या सुद्धा कविताच आहेत, त्याच्यातले इमोशन्स कसे आहेत, वेगळे आहेत. त्या अभंगातल्या ओळींचा टॉपिक काय असतो बरं, काय असतो, देव, स्वर्ग, अध्यात्म, पुण्य, पाप, माणुसकी, हे असतात. म्हणजे काय आहे त्या इमोशन्स. इमोशन्स. Without imagination and emotions, we cannot write a poem. Imagination. स्वर्ग पाहिलाय का तू? नाही. नरक पाहिलाय का? नाही. नाही. आपण मानतो की नाही? हो. राईट. मग स्वर्ग काय आहे, नरक काय आहे, काय आहे? Right? Imagine. If you read the poetry of John Milton, Paradise Lost, the title is
Paradise Lost. The poet is John Milton. अच्छा. The poem is full of imagination. The poet John Milton imagines God and the paradise. Paradise म्हणजे काय? स्वर्ग. स्वर्ग कसा असेल, तो देव कसा दिसत असेल, व स्वर्ग त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या सुख सोयी असतील, सर्व तो काय करतो? इमॅजिन करतो. इमॅजिन. स्वर्ग कोणी पाहिलेला नाहीये, आपण काय करतो? इमॅजिनेशन. Right? That was the imagination of God. पण मोनालीला वाटलं की मला स्वर्गावर कविता लिहायची आहे, मी माझे वेगळे इमॅजिनेशन करेल स्वर्गाबद्दल. बरोबर आहे का? हो. म्हणजे तुझ्या मनातला स्वर्ग हा वेगळा असेल. बरोबर आहे? हो. तो जो कवी आहे जॉन मिल्टन, त्याच्या मनातला स्वर्ग हा वेगळा असेल. बरोबर आहे? तुमच्या दोघांचा स्वर्ग सारखाच असला पाहिजे असं काही नाहीये. नाही. संत हो सर, त्याचे इमॅजिनेशन वेगवेगळे असते. कोणाची इमॅजिनेशन कशी असते, कोणाची कशी. संत तुकामेळा तुम्ही ऐकला असेल हा शब्द. संत होते मोठे, त्यांचा बिझनेस भाजीपाला विकणे. राईट? हो. त्यांच्या अभंगामध्ये भाजीपाला आणि देव या दोन गोष्टी येत असतात. बरोबर आहे? हो. संतांना पंढरपूरच्या विठ्ठलाची मूर्ती, तर काळ्या विठ्ठलाची मूर्ती जी आहे, रंग जो काळा आहे त्या मूर्तीचा, तो त्यांना दिसतो. राईट? पण चोखाला काय दिसतं? त्याच्या भाजीपाल्यामध्ये त्याला त्याचा विठ्ठल दिसतो. इमॅजिनेशन आहे बघा. मुळा, मेथी भाजी अवघी आई माझी असं म्हणतोय. राईट? मुळा, मेथी भाजी अवघी विठाई माझी. Means the poet Tokhamela can find the picture, the image of Vithala in the vegetables. भाजीपाल्यामध्ये त्याला काय दिसतंय? विठ्ठलाचं रूप दिसतंय. हे काय आहे? म्हणजेच बरोबर आहे. म्हणजेच काय आहे? भक्तीची इमोशन. कवीला कशातही काही शकतं, त्याला कशामध्ये काही दिसू शकतं, त्याचा काही भरोसा नाही. Right? Like that. So it happens because of imagination and emotions. So a poem is created by putting words together. The poet thinks about something, and what he does, he selects some words and arranges those words systematically, right, to express, to create mental picture, tell a story or make a sound. Right? कवी काय करतो? एखाद्या गोष्टीबद्दल विचार करतो आणि ते विचार कशाच्या स्वरूपात मांडतो? एखाद्या पिक्चर किंवा सॉन्ग नुसार. तुझ्या मनामध्ये पॅराडाईज स्वर्ग आहे, मनामध्ये तुझा विचार आला आहे, पण तो मांडण्यासाठी तू काय कशाची मदत घेशील? ते नेट वगैरे पण आपण असं ते ड्रॉइंग काढू शकतो की बुवा नाही आहे इथं असं, तिथे हे वेगळं असतं, इथे इंद्र बसलेला असतो वगैरे वगैरे. ड्रॉइंग आहे, जसं ड्रॉइंग काढण्यासाठी काय लागतं? लाईन्स, कलर्स लागतात की नाही? हो. बरोबर आहे. तसंच कविता लिहिण्यासाठी काय लागतं आपल्याला? तर येस, वर्ड्स, शब्द लागतात. जसं डान्स करण्यासाठी काय लागतात? हावभाव, एक्सप्रेशन. हावभाव. बरोबर आहे का? हो. तसंच कविता लिहिण्यासाठी आपल्याला काय लागतील? वर्ड्स लागतील, शब्द लागतील. वर्ड्स. So the poet selects particular words and presents them on the paper. तो त्या कागदावर मांडणी करतो आणि मांडणी करून काय करतो? त्याच्यात त्याच्या भावना टाकतो, feelings, right? Mental picture. He creates a mental picture. Mental picture means
A picture created in our mind with the help of words. A picture created in our mind with the help of words. आपल्या मनामध्ये एक चित्र तयार होतं, राईट? आणि त्या मनातल्या चित्राला काय म्हणतात तर मेंटल पिक्चर. आणि हे मेंटल पिक्चर कशाने निर्माण होतं तर शब्दाने. कशाने तर शब्दाने. राईट. फॉर एक्झाम्पल आता गुढीपाडवा झाला, राईट? हो. तर तुझी एखादी फॉरेन मधली एखादी मैत्रीण असेल, तू तिला सांगितलं की गुढी कशी असते, ती काठी असते, मग तिला साडी लावतात, राईट? त्याच्यानंतर त्याला हो. पाला लावतात, तो तांब्या लावतात वरून, राईट? म्हणजे जे तू काय करतेस एक्सप्लेन. ओके. मग जसं जसं तू एक्सप्लेन करशील, तुझी ती समोरची मैत्रीण जिने कधी ही गुढी पाहिलेली नाही, ती काय करेल, ती ऐकेल आणि तिच्या मनामध्ये काय होईल, एक चित्र तयार होईल. कसलं तर गुढी. चित्र तयार. जेव्हा आपण वाचतो ना कविता, आपल्या मनामध्ये सुद्धा एक मेंटल पिक्चर तयार होतं. काय होतं? मेंटल पिक्चर तयार होतं. तुम्ही शिवाजी राजांचे पोवाडे ऐकलेत का? हो. शिवजयंती असते बघा, तेव्हा शिवाजी राजांचे पोवाडे लावतात. हो. राजे निघाले गडावरून, राईट? अफजल खानाचा वध, त्याचा पोवाडा. आता अफजल खान त्याचा वध हे आपण पाहिलेलं आहे का बरं? नाही. पण आपण जेव्हा तो पोवाडा ऐकतो तेव्हा काय होतं, आपल्या मनामध्ये ती जी घटना घडून गेलेली आहे ना, ते काय होते, मग आपल्या समोर उभी राहते. बरोबर आहे का? हो. घटना आपल्या समोर उभी राहते, म्हणजेच काय, मेंटल पिक्चर. So a poet creates poetry by selecting appropriate or suitable words, right? And these words are full of feelings. The words create mental picture. लहान मुलांच्या कविता बघा, मेंटल पिक्चर. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. ऐकलं ना? हो. फिलिंग काय आहे? लहान मुलांना काय फिलिंग असते बरं? सगळ्यात जास्त काय आवडतं? चॉकलेट्स, स्वीट्स, राईट? मग बघा इमॅजिनेशन कशी आहे. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. बंगला बंगला आपल्याला माहितीये कशाने बांधतो आपण? सिमेंट, विटा, वाळू याच्याने बांधणार, राईट? पण बघा लहान मुलांची इमॅजिनेशन, मेंटल पिक्चर, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. आपल्या मनामध्ये एक बंगला तयार होतो लगेच, पण तो बंगला कशाने बनलेला आहे? चॉकलेटने. बघा कशी इमॅजिनेशन आहे. कवीने काय केलं आहे? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. असावा, असावा इमॅजिनेशन. इट इज नॉट पॉसिबल. आहे का पॉसिबल? नाही पॉसिबल. असावा इमॅजिनेशन, काही होऊ शकतं. चॉकलेटचा बंगला आहे का? पॉसिबल नाहीये. पण कवी काय करतो आहे? कवीमध्ये डेअरिंग असते, काही होऊ शकत नाही ते सुद्धा तो विचार करू शकतो, राईट? असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. आपल्या मनामध्ये लगेच मेंटल पिक्चर तयार होतो. माझ्या मनातला बंगला वेगळा असेल, तुझ्या मनातला बंगला हा वेगळा असेल, पण बंगला हा बंगलाच असणार, राईट? Tells a story, right? Tells a story like that. So this is a poem. ठीक है?